ассалому алейкум бинандагони гироми барномаи иттилоотии пайғом аз телевизиони симои шаҳри Панҷакен манзуратон аст. Дар студия бо шумо Муинса Атамоева ва коргардон Исмоилҷон Холов мебошем. Инак дар барномаи мо тамошо кунед. дар машварати коре ки бо иштироки президенти Академияи Миллии илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон Фарҳод Раҳимӣ баргузор гардид, масъалаҳои истифодаи сарфакоронаи нерӯи барқ, пардохти маблағи он, омодагӣ ба кишту кори баҳории соли 2021 ва дигар мавзӯъҳои муҳим мавриди баррасӣ ва вазифагузориҳо қарор гирифтанд. дар толори калони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен санаи 21 декабри соли равон машварати корӣ бо иштироки президенти Академияи Миллии илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон Фарҳод Раҳимӣ ва дигар масъулин баргузор гардид. дар ин машварат нахуст президенти Академияи Миллии илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон Фарҳод Раҳимӣ таваҷҷӯҳи роҳбарони сохторҳои марбута ва сокинони шаҳру деҳоти Панҷакенро ба истифодаи сарфакоронаи нерӯи барқ дар давраи зимистон ҷалб сохт ва бори дигар таъкид намуд, ки мо бояд ҳамагон нерӯи барқро оқилонаю сарфакорона истифода намуда барои пардохти маблағҳои он сари вақт тадбирҳои мушаххас андешем. дар ин машварати корӣ Фарҳод Раҳимӣ таваҷҷӯҳи роҳбаронро пеш аз ҳама ба истифодаи оқилонаи обу замин, омодагӣ ба давраи кишту кори баҳорӣ дар соли 2021 бо назардошти вазъи паҳншавии бемории коронавирус дар ҷаҳон, баста будани марзҳо ва истифода аз захираҳои дохилиро аз вазифаҳои аввалин дараҷа муайян намуд. дар ин машварати корӣ президенти Академияи Миллии илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон Фарҳод Раҳимӣ бори дигар аз масъулин, хоса раисони ҷамоатҳои деҳот ҷиҳати пешгирӣ аз фурӯши замин, истифодаи оқилонаи он роҳ надодан ба қонуншиканиҳо даъват намуда, дар назди роҳбарони соҳаи иҷтимоӣ аз ҷумла муассисаҳои табобатӣ ҷиҳати дар сатҳи баланд гузарондани зимистон фароҳам овардани шароит барои беморон дастуру супоришҳои мушаххас дода, пирӯзӣ Раъно Насиддинованро дар озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи донои китобат яке аз дастовардҳои бузурги мардуми Панҷакен дар соли фархондаи 5500-солаги саразми бостон ва омодагӣ ба 30-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон арзёбӣ кард. дар ин машварати корӣ ҷонишини прокурори шаҳри Панҷакен Шавкат Назирӣ пиромони сари вақт пардохт намудаи маблағҳои қарзи барқ аз тарафи ташкилоту корхонаҳо гузориши муфассал дода, пиромони вазъи ба амал омада ҳамзамон иҷрокунандаи вазифаи сармуҳандиси ҷамъияти саҳомии шабакаҳои барқи Панҷакен Шоҳрух Шарифов андешаву мулоҳизати хишро баён кард. дар хотимаи машварати корӣ президенти Академияи Миллии илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон Фарҳод Раҳимӣ вобаста ба масъалаҳои муҳокима гардида дастуру супоришҳои мушаххасро ба миён гузошт. дар хотимаи машварати корӣ муовини якуми раиси шаҳри Панҷакен Муҳаммад Содир Сафарзода ба президенти Академияи Миллии илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон Фарҳод Раҳимӣ барои баргузории як машварати кори ҳадафнок арзи сипос намуд ва таъкид сохт, ки мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен дар партави дастуру супоришҳои дар ин машварати корӣ баён гардида чораҳои мушаххасро амалӣ хоҳад кард. раиси ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар вилояти Суғд Исмоилзода Зуфар Муртазохон бо мақсади шиносоӣ бо фаъолияти кумиҷрои ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакен ба ин минтақа сафари корӣ анҷом дод. тафсилоти бештар дар гузориши хабарнигорони мо. раиси кумиҷрои ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар вилояти Суғд Исмоилзода Зуфар Муртазохон бо мақсади шиносоӣ бо фаъолияти кумиҷрои ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакен
به این شهر بوستانی سفری کاری انجام داد. بعد استقبال اسماعیل زاده ظفر مرتضی‌خان با کمیته حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان در شهر پنجکن آمده با کارمندان مسئول ملاقات انجام داد. محترم رئیس اسماعیل زاده ظفر مرتضی‌خان، شما را از نام کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان و شهر بوستانی پنجکن خوش آمدید. خیر مقدم میگویم. ما افتخار میکنیم که شما سزاوار باوری اساسگذار وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رئیس معظم حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان محترم امام رحمان گردیده رئیس کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان در ولایت سوق انتخاب شدید. برای شما مقاطعه بی‌نظیر آرزو میکنیم. هنگام ملاقات ما در نزد جناب اولی با رئیس معظم حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب اولی محترم امام رحمان تاکید کردند، سخت گفتند که امروز که جامعه جهانی وضع خیلی ناگوار، وضع متشنج، یک وضع سربسته دارد، مخصوصا کارهای تشویقاتی و ترغیباتی را در بین مردم جانب نمود. در این سمت کار اساسی جانب کردن کار و دوش من و شما واگذاشته شده است. حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان از روز زمان تأسیس یابیش خوب میدانید مقصد و مرام تشکیل شوی این حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان با دستور سپارش‌های رئیس معظم حزب به همین خاطر بود که در پهلوی حکومت جمهوری تاجیکستان یک قوه سیاسی پیشبرنده، سازنده و پرقوت تشکیل کرده شد و همین حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان تأسیس یافت، تشکیل شد و امروز رئیس معظم حزب اساسگذار صلح و وحدت ملی میباشد. در دوام فعالیت خود 26 سالگی شاید شما را در سطح بسیار عمده از جشن گرفتیم. ما تاریخ بستای اخبار عامه شبکه‌های اجتماعی را دیدیم. در دوام 26 سال بار دیگر ثابت ساخت که این حزب مردمی است، حزب پیشبرنده است، حزبی است که برای در عمل تطبیق نمودن برنامه و استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان با عملی سازی برنامه و آیین‌نامه خود در پیشرفت تاجیکستان نقش مهم بوده است. در اکثر شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت کمیته‌های اجرایی خیلی موقع خاصی خود را در بین تمام جامعه دارند. آبرو هم، اعتبار هم همه‌شان نابسته از آن که باید متخصص است، سرمتخصص است، مدیر شعبه است، با کاربری خود از بس که در همین کمیته اجرایی اگر ما هر دفعه بگوییم که اعضایان حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان شخصان با تجربه، حس بلندی به تندرستی داشته، مسئولیت بلند را احساس می‌کردگی جوانان، عزم و اراده قوی داشتگی هم زن‌های هم دختران هم از دیگر نماینده‌های کلانسال اگر جمع آمده باشند، اگر در کمیته اجرایی‌های شهری ناحیه‌ای باشد گویی سری سبد انمین اعضای حزب خلق دموکراتیک جمع شدند. تجربه هر یک شمایان سازمان‌های دیگر با کار کرده، جمع آمده از آن جمله دیگر تشکیلات بسیار شهر و ناحیه است که از اتفاقی کسبه هم تجربه آموخته آمدگان یا دیگر تشکیلات و مؤسسات کار کرده تجربه آموخته هستند. من باید دارم که شما در شهر پنجکن میخواد هر یکتون دارای تجربه کلان باشد. رئیس کمیته اجرایی شهری بیهوده نیست که عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان انتخاب شدند با پیشنهاد اساسگذار صلح و وحدت ملی برای آنکه فعالیتشان خوب، کارهاشان نظررس است. با شما برای کلکتیو اهل اتفاق نشان دادند که در حقیقت کار حزبی پیش رفته ایستاده است و در بین مردم رفته. لیکن حالا هم کاربری ما در بسیار جهت کمبودی و خودش را دارد. ما کارمندان کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان در شهر پنجکن از فعالیت عبرت بخش شما آگاه هستیم. شما چندین سال است که در وظیفه‌های گوناگون پرمسئول کار کرده آمدید. دیون اول می‌شود که شما وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان بودید و امروز سروری
یکی از حزب‌های با نفوذ در ولایت اردوگاه سوم میباشید. امروز بسیار یک دستور و مصلحت‌های راهنمایی‌های قیمت‌بها برای کارمندان کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراسی تاجیکستان در شهر پنجگین گفتید، دستور دادید، مصلحت دادید. ما کوشش میکنیم که در فعالیت من بعده خود در اساس دستور و سپارش‌های اساسگذاری وحدت ملی پیشوای ملت رئیس معظمی حزب خلقی دموکراسی تاجیکستان محترم امام رحمان و دستور هدایت شما محترم رئیس کاربری نموده فعالیت خود را باید و در عمل تطبیق نمودن هدف‌های سازنده حزب خلقی دموکراسی تاجیکستان در عمل تطبیق نمودن غایه‌های برنامه حزب خلقی دموکراسی تاجیکستان کوشش به خرج دهیم و وعده می‌دهم از نام کارمندان کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراسی تاجیکستان در شهر پنجگین که سازوکار باوری شما شده کار می‌کنیم و من بعد باید که در ولایت ما یکی از کمیته‌های اجرایی بهترین باشیم. امروز از این صحبت شما این صفت‌های گفته که من خودش عیان شد که شما نه تنها در مسائل خود داخل حزبی بلکه مسائل عمومی جهان بیان‌نامه فرا گرفتید و در حقیقت درست است که ما باید به این حزب و به این غایه و به این پیشوای ملت و به رئیس حزب باید صادقانه خدمت کنیم چون می‌ارزد که ما صادقانه جانفیدایانه خدمت کنیم. سپس زوفر اسماعیل زاده با جمعیت سهمی شده شبکه‌های برق پنجگین آمده با فعالیت سازمان ابتدایی حزبی در اینجا شناخته شد. در ادامه بازدید از پنجگین زوفر اسماعیل زاده سابقه‌دار حزب رحمان بابایف را عیادت کرد. در مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 3 شهر پنجگند با مقصد خوب پس سر نمودن موسم تیرامه و زمستان تدبیرهای ضروری اندیشتند. خبرنگاران ما از این مؤسسه گزارش می‌دهند. مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 3 شهر سال 1974 ساخته شده است. همه ساله اینجا تعمیرهای جاری انجام داده می‌شوند. در این مؤسسه تعلیمی 800 نفر خوانندگان تعلیم و تربیت می‌گیرند. با موسم زمستان گذرانی در مؤسسه چاره‌های مؤثر اندیشیده شده‌اند. طبق نقشه در موسم زمستان گذرانی امسال در مؤسسه 13 کوب هیزم و 13 تن انگیش ذخیره گردیده است. صنفخانه‌ها شیشه‌بندی گردیده با بخاری علاوی تامینند. در حجره‌های خرد فنی گرمی‌دهنده‌های برقی جای دارند. بسیار خوش است که حکومت جمهوری تاجیکستان نسبت تعلیم و تربیت نسل آینده‌ساز کشور توجه خاص ظاهر می‌نماید. ما معارفچیان از سیاست خردمندانه و معارف پرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان خیلی سپاسگزاریم. ساحه معارف که یکی از ساحه‌های افضلیت‌ناک به حساب می‌رود با دستگیری جناب عالی روز تا روز رشد کرده ایستاده است. با دستگیری شعبه معارف شهر ما برای خوانندگان شرایط سازگار مهیا ساخته ایم. در مؤسسه در موسم زمستان گذرانی به مقدار ضروری مواد سوخت ذخیره کرده شده است. خوشبختانه پدر و مادرانی هستند که از جهت مادی ما را دستگیری میکنند. این روزها جهان را بیماری سرایتی کرونا ویروس به تشویش گذاشته است. در مؤسسه ما نسبت این بیماری نیز تمام چاره‌های ضد اپیدمیولوژی اندیشیده شدند. پدر و مادران فرزندان خود را با لقاب‌های طبی آنتیسپتیکا تامین نمودند. در هر یک صنفخانه ما اپتیچکه‌های مخصوص را تشکیل نمودیم که در آن موادهای ضروری از قبیل آنتیسپتیک، صابون، دوکا نگاه داشته می شود. در نوبت خود آموزگاران نیز تلاش دارند تا تعلیم و تربیت نسل نورس را در مؤسسه درست براه مانند و آنها را در روحیه خویشتن‌شناسی و افتخار ملی داشتن تربیت نمایند. بهر پیشگیری از پنشوی سرایت کووید 19 در مؤسسه تدبیرهای ضد عفونی اندیشیده شدند. ماموریت مؤسسه طلبات قطعی گیگین شخصی را براه مانده است. دالان‌ها، صنفخانه‌ها و کابینет‌های فنی هر روز از طرف فراشون مؤسسه با محلول‌های ضد عفونی تمیز کرده می‌شوند. خوانندگان در شرایط سازگار به تعلیم و تربیت جلب گردیده در روحیه خویشتن‌شناسی و ملت دوستی کمال می‌یابند.
جان آید همه یاد یاری مهربان آید همه رگی آموز و درشتی های زری پایان پرنیان آید همه آب جیهون از نشاطی رای دست خنگی ما را تا میان آید همه ای بخارا شاد باش و درزی میر نزدک شادمان آید همه وطن سرشتی من بقا و سر نوشتی من زمین زرد و هشتی من بهشتی من ای وطنی نازنین خوب و دلارایی تو مانندی مادری جان از همه زیبایی تو омӯзгорони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 30 ҷиҳати беҳтар гардондани раванди таълиму тарбия талош меварзанд ва соли хониши 2020-2021-ро бо дастовардҳои хуб ҷамъбаст карданианд. барномаро идома медиҳем. ташкили ҳашарҳои умуми халқӣ ва ҳалли мушкилоти мардум дар деҳаи миндонаи ҷамоати деҳотиёрӣ ба ҳукми анъана даромадааст. гузориши мо дар ҳамин бора омода шудааст. таваҷҷӯҳ намоед. сокинони деҳаи миндонаи ҷамоати деҳотиёрӣ бо ҷанобдирӣ аз пешниҳоди асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомраҳмон ҷиҳати эълон доштани солҳои 2019-2021 солҳои рушди деҳот сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ сарфи назар аз номусоидии обу ҳаво ташаббус намуданд ки вазъи таъмини аҳолиро бо оби софи нӯшокӣ беҳтар намоянд. бо ҳамин мақсад чанд муддат аст ки гурӯҳи сокинон бо роҳбарии вакили маҷлиси шаҳрӣ икромиддин нарзиев аз шаҳри хуҷанд ба деҳа қубурҳои қутрашон 300 мм оварданд. ҳашарчиёнро дар ин бобат ҳоҷи шоҳмаҳмад фотиҳа дод. штабе ки сокинон инҷо изҳор доштанд дар ин кори хайру амали савоб муҳоҷирини меҳнатӣ фарзандони ҳамин деҳа саҳм гузоштанд. росташ ки ба кӯмагии дастгирии муҳоҷирон аз деҳаи миндонии ҷамоати деҳотиёрӣ ва умуман дигар муҳоҷирон низ нигариста бори дигар дард менамоед ки онҳо қаҳрамонанд, ватандоранд, либоси онҳо аз матои ору нангу номус дӯхта шудаву маҳз ба ҳамин боис на танҳо оилаи худро аз ҷиҳати молиявӣ дастгирӣ менамоянд, балки садо баланд мекунанд ки мушкили деҳа мушкили онҳост, азоби мардум азоби онҳост. ҳамду сано бод ба шумо фарзандону бародарони азиз ки бори зиндагӣ бо чӣ азобҳо мекишед, бо чӣ машаққат буриди нони ҳалол пайи меҳнати ҳалол меёбед. иқдоми гурӯҳи ташаббускорон бобати бо оби нӯшокӣ беҳтар таъмин намудани аҳолии деҳаи миндона бори аввал нест. инҷо дар бисёр маврид бо иқдоми ташаббускорон гирди ҳам меоянд, ҳашар ташкил мекунанд ва кӯшиш ба харҷ медиҳанд ки мушкили деҳа бо истифода аз имкониятҳои дохилӣ ҳаллу фасл шавад. роҳбари ҳашар икромиддин нарзиев ҳангоми суҳбат изҳор дошт ки аҳолии миндона минбаъд ҳам аз усули бобои ҳашар оқилона истифода бурда дар ободии деҳа ва ҳалли мушкили мардум сабр хоҳанд гузошт. овозаҳо бобати он ки сокинони маҳаллаи навободии шаҳри панҷакент ба COVID-19 гирифтор намешаванд то куҷо асос доранд. хабарнигорони мо ҳамин мавзеъро пайгирӣ карданд. ҳазор спанд дуд кардем балоҳоя дур кардем. қаҳрамони мо сокини 65-солаи маҳаллаи навободи шаҳр шакарҳои хушхорова ки инҷо аз соли 2000 зиндагӣ менамоянд ҳар субҳ бо боварӣ ба он ки ҳазориспан ба муқобили COVID-19 беҳтарин давост ба кӯча мебурад. худо касали беморӣ коям датадак дав шава. мана маҳалли мо ба худо ба шукр 500 хоҷагӣ зиндагонӣ мекунад. ҳамин касала умуман истодарам. ризқи рӯзи баҳон фақат мана ҳамин ҳамина дуд мекунем, ризқоме мегурдонем. худо ба шукр ҳамаҳомо солаҳомо соқ. ягон проблема нест. намедонем то куҷо давои холии шакарҳои дуруст бошад, вале аҷибон аст ки дар ин маҳалла воқеан ҳам бемории COVID-19 ба қайд гирифта нашудааст. аз бозе ки ҳамин касали пайдо шудагӣ COVID-19 дар майдуми мо ягон кас ба вай гирифта нашудааст. мардуми мо фақат итоат мекунад,риоя мекунад, ба тозагӣ саҳарӣ мехезад, исериқ мекунад, хонеша дасту пошу кади собун мешӯяд, мебарад бо пои зиндагиаш баромада мерод. дар номгӯи таомҳои сокинони маҳалла дар радифи дигар хӯрокҳо қаламфуритун ҷои асосиро ишғол менамояд ва ин ҷо даъво ҳам доранд ки
گویا قلمفر دشمن قتالی ویروس کووید 19 باشد. فقط مردم ما منم قلمفر بسیارتر استعمال میکنه. هر یک خانه در اندازه 100 کیلو قلمفر سالانه کردگی قلمفر استعمال میکند. این سریقه هر شهر اسپندود میکند. هر شهر خانه درش اسپندود کرده، بچه چقیش اسپندود کرده میبرد. یک سبب گرفتار نشدن کسلی کرونا ویروس همین سبب ها دارد. ما من همین قدیمه همین عرف عادت قدیمیش میکند. روزی با محله آمدن حالت عجیبی رو مشاهده نمودیم. یعنی که اینجا کوچه رو هم زن میرفت و هم مرد و هم کودک. هر روز حرکت خسته کوچه هست مدرن بیرون رفته آینه دکده میمانم. تمام همین کسلی ما سببش فهمیدیم که از افلاسیون بی اهمیتی بود است برادر. ما راست گفت همین محله ما مردم کم باشدم که ما مسافت ها برآمده همین بچه ها به نصیحت میکنیم که برادران چه به ماسکاتون نیست، درد ماشین به ماسک نرویتون، درد مردم به ماسک نرویتون. یک جا جماعت که شدیتون از دو کس یک کس زیاد نشود. گپتون گفتین می خانهتون به نجومیده شنید، کارتون نباشد اگر خانه نبرید. من همین رژیم کتی ما همیشه زندگانی کراسیم. خدا به شکر حالا یگان کسانی از همین کرونا ویروس اصاب قید نکردین. خدا بشکر محله ما همیشه تازه، کسلی نیست، بیماری نیست. خدا بشکر هست هرم یخیزن اسرق کراستین دود میکنن. من خدا بشکر یگان کسلی بیماری کرونا ویروس محل ما نیست. نه زنکون نه مردن نه حتی گودکم کوچه میکرد میبیاد مکتب رفتن یگان کسلی نیست. هم من ناز ما هم خیلی کسلای ما نمیتونیم که چه خیلی کسل بچه ما محله میبرد، خودمون محله میبریم و به نام ریفته میبیم. خدا بشکر ما تلویزیون پنجکی تماشا میکنیم که تازه به روایت تونی کنی تون گفته همه ما تازه به روایت میکنیم، تلویزیون میبینیم، تازه به دستشویی پاشی خانه‌شویی تازه کردن به ما روایت کراستیم که و تازه که روایت میکنیم. ما یگان ما خیلی کرونا ویروس کسل در محله ما هم نیستم خیلی کسلی. سخن از دهان لقمان خوش است میگویند در عرفیت. با تاکید به همین معنی با طبیب اولیوی این منطقه به آفرید خوشدل تلفنی در تماس شدیم و او وعده داد که البته از این خصوص اظهار عقیده خواهد کرد، ولی از چه باشد که طبیب با سبب‌های به خودش معلوم و ما نامعلوم و مصاحبه نآمد. ما غیر خدا در دو جهان یار نداریم. این معنی و عموما اعتقاد به آفریدگار مردم این محله را امروز به هم متحد ساخته بود. آنها باور دارند که منبت هم کووید 19 با این محله با روزگار آنها راه نخواهد یافت. کاش چنین باشد. خدا به راست شوید، توغر شوید، حلال پاک شوید، همه کارات توغر میشن. کسل نمیشید، کرونا ویروس هم نمیشید، چیزم نمیشید. тамошобини гиромӣ ба як эълон таваҷҷӯҳ намоед. نوزیروت اندوز در شهر پنجکند به معلومات صاحبکاران می‌رساند که مطابق قرار حکومت جمهوری تاجیکستان تحت رقم 451 مهلت پرداخت مبلغ پاتنت تا سانحه پنجم هر ماه مقرر شده است. برای در مهلت مقرر گردیده پرداخت نکردن مبلغ پاتنت نسبت شما مطابق طلبات ماده 600 و 616 کودکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان پروتکل ترتیب داده می شود. در صورت مشغول شدن با فعالیت صاحبکاری بدون قید در مقامات اندوز طبق طلبات قسم یکم ماده 617 کودکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان با مبلغ از 4060 تا 4640 سامانه جریمه ماموری تطبیق کرده می شود. تاکید می نماییم که برای ستاییدن قرض اندوز نسبت شما مواد آماده نموده برای چاره‌جویی با مقامات دخلدار روان کرده می شود. به سهم همه شهروندان رسانیده می شود که روزهای نزدیک در حدود بازارها و مرکزهای تجارتی از جانب نظارت اندوز گذراندن کارهای نظارتی به نقشه گرفته شده است. تماشاگران گرامی، در همینجا برنامه تلویزیونی پیغام به پایان میرسد. تا برنامه دیگر شاد و پیروز باشید. خیر.